i'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya. Bila mana ada yang masih belum dipenuhi, masih kosong, silahkan dipenuhi terlebih dahulu, diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini umat muslim di seluruh Indonesia dengan penuh khusyuk dan hikmat melaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan sunnah Nabi.
Semua berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati untuk meraih ridho dan karunia-Nya. Kita mengumandangkan takbir, tahmid, dan tasbih sebagai bentuk kesaksian atas kemahabesaran, kemahaterpujian, dan kemahasucian Allah sebagai Sang Pencipta yang maha segalanya. Pada hari raya ini, umat muslim juga melaksanakan ibadah kurban, mematuhi perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar. Semua ibadah yang kita tunaikan tiada lain untuk menjadikan diri kita sebagai insan muslim, mukmin, dan mutakin yang sejati, guna menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam kerengkuhan, keridhaan Allah, dan juga karunia-Nya. Saat umat Islam di negeri ini melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban, saudara-saudara kita di seluruh dunia sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sholat Idul Adha, kurban, dan haji, semuanya adalah bentuk ibadah kepada Allah. Meskipun setiap ibadah memiliki rukun yang berbeda, esensinya sama, yaitu bertakorub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan melaksanakan apa yang diizinkan oleh-Nya. Penghambaan setiap muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah berarti melaksanakan kepasrahan diri dengan tulus atau ikhlas hanya karena Allah, bukan karena lainnya. Kepasrahan yang murni atau otentik secara vertikal mengukuhkan jiwa ketauhidan setiap orang beriman untuk selalu taat kepada Allah yang Maha Esa, serta menjaga agar perilaku tetap lurus di jalan yang benar dan tidak jatuh ke dalam kesalahan dan kemusyrikan. Pada saat yang sama, melalui ibadah tersebut, seorang muslim berkomitmen untuk selalu berbuat ihsan atau kebaikan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya. Ajaran kepasrahan diri itu dasar dan muaranya ialah bertauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan apapun, yang harus tumbuh kokoh dalam jiwa yang fitrah setiap orang beriman secara jernih. Allah berfirman dalam Al-Quran, Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam diri manusia terdapat jiwa yang cenderung kepada kebaikan, dan itulah jiwa yang fitrah atau suci yang membawa kepada ketakwaan. Sebaliknya, terdapat jiwa yang cenderung kepada keburukan, dan itulah jiwa fujura. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Ibadah yang kita tunaikan, termasuk sholat Idul Adha, berkurban, dan berhaji, harus dapat menyuburkan jiwa ketakwaan sekaligus meredam atau bahkan menghilangkan nafsu keburukan. Menjaga kebersihan jiwa itu merupakan pendakian rohaniyah yang tidak mudah. Kita selaku muslim kadang bertindak lalai diri. Kolbu dan iman yang semestinya dijaga agar tetap bersih, dalam prakteknya
terkontaminasi oleh dosa dan fahsyat. Setelah beribadah pun kadang tabiat buruk seperti mudah marah, dendam, dusta, congkak, egois, tamak, dan perangai rendah lainnya menodai praktek hidup kita. Hendak berbuat kebaikan pun banyak hitung-hitungannya, sehingga jauh panggang dari api. Dengan perisai ibadah, semoga kita dijauhkan dari sifat dan perangai yang buruk itu. Karenanya, melalui sholat Idul Adha, berkurban dan berhaji, maka harus ada perubahan perilaku menjadi semakin bertakwa. Hati, sikap, ucapan, dan tindakan kita harus semakin taat kepada Allah dan ihsan kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa fitrah yang dihidupkan dengan ibadah dapat menumbuhkan rohani yang bersih sekaligus meredam hawa nafsu yang selalu menyala dalam diri manusia selaku insan yang hidup dalam hukum duniawi menuju kehidupan ukhrawi yang suci dan abadi. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Berhaji dan berkurban mengajarkan jiwa ikhlas untuk menyebar nilai kebajikan utama dalam hidup setiap muslim. Ikhlas merupakan jiwa tunduk yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan pribadi yang nirpamrih dalam berbuat kebaikan. Mereka yang hidupnya ikhlas akan mampu membebaskan diri dari hasrat-hasrat sesaat, seraya melintas batas ke peran-peran utama syarat makna seperti suka menolong, berbagi, dan peduli. Mereka berbuat mulia atas nama Allah untuk ihsan bagi kemanusiaan semesta. Siapapun yang berhaji dan berkurban dalam ritual Islam sejatinya menambatkan peribadatan itu pada niat ikhlas hanya untuk Allah. Sebagaimana firman-Nya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ajaran ketulusan ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan putra tercintanya Ismail dalam kisah kurban. Allah mengisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai dengan 111 yang artinya sebagaimana berikut. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami jadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran surat As-Saffat. Kini kita kaum muslimin, apakah hidup kita semakin ikhlas? Ikhlas dalam beribadah tanpa merasa beban. Ikhlas dalam mensyukuri nikmat dengan jalan memanfaatkan anugerah Allah sebaik-baiknya. Ikhlas ketika menerima musibah, baik ringan maupun berat, tanpa merasa diri diabaikan oleh Allah. Ikhlas tatkala harus berzakat, berinfak, bersedekah, dan berjuang di jalan Allah yang dianggap berat. Ujian keikhlasan justru terletak ketika kita harus berhadapan dengan hal-hal yang berat dan tidak menyenangkan, yang mengandung esensi di baliknya sebagai batu uji kesabaran,
kesyukuran, dan pengabdian menuju kehidupan penuh makna utama selaku insan bertakwa. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban memang menanamkan nilai pengorbanan. Nabi Ibrahim, Ismail, Ibunda Hajar memberi teladan terbaik tentang praktek berkurban dengan sepenuh takwa. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Apalah artinya hanya seekor hewan kurban bila dibandingkan dengan nyawa seorang Ismail yang sangat dicintai kedua orang tuanya? Maukah kita hari ini berkurban dengan seekor hewan kurban? Kenyataan kadang menunjukkan, karena kecintaan kita yang berlebihan terhadap harta, sebagian orang menjadi berat hati untuk berkurban dengan seekor hewan. Di antara kita boleh jadi terasa amat berat untuk berkurban karena hitung-hitungan harta dan dunia, meski untuk seekor hewan kurban. Padahal betapa tinggi makna dan fungsi dari ibadah kurban itu, baik bagi pelaku maupun umat sesamanya. Ibadah kurban mengajarkan makna amal soleh dan ihsan. Setiap insan beriman yang memiliki kelebihan rizki dan akses kehidupan, niscaya untuk peduli dan berbagi bagi sesama yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Si kaya berbagi rezeki untuk si miskin, kaum cerdik pandai berbagi ilmu kepada yang awam. Sesama muslim, sesama manusia saling menjunjung tinggi martabat. Laki-laki dan perempuan saling menghormati dan memuliakan. Siapapun yang diberi akses kekuasaan dan kekayaan, sedang ia beriman, maka harus rela hati berkorban bagi sesama, lebih-lebih bagi mereka yang membutuhkan. Semuanya dilandasi spirit pengorbanan yang memiliki dasar pada ajaran ilahi, yang melahirkan tindakan-tindakan berbagi dan peduli pada sesama yang mencerahkan. Menurut ajaran Nabi, wallahi fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, bahwa Allah berada di tengah para hamba sejauh hamba-hamba itu membela sesamanya. Para elit dan warga di negeri yang mengaku insan beriman dimanapun berada, ternyata perlu mengambil makna hakiki dari ajaran ketulusan, cinta, dan pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ibunda Hajar sebagai model perilaku emas yang menebar keutamaan bagi seluruh umat manusia. Adanya segelintir orang atau kelompok yang menguasai mayoritas kekayaan negara dan menyebabkan kesenjangan sosial merupakan bukti lemahnya jiwa berkorban di tubuh bangsa ini. Luruhnya jiwa kenegarawanan yang ditandai kian menguatnya kebiasaan mengutamakan kepentingan diri dan kroni di atas kepentingan publik, boleh jadi karena makin terkikisnya jiwa ikhlas berkorban sebagai kanopi suci yang diajarkan para nabi Allah, yang kaya mozaik spiritual ilahiyah itu. Dalam kehidupan umat dan bangsa, sungguh diperlukan jiwa berkorban berbasis iman untuk tegaknya kebenaran, kebaikan, kemajuan, dan segala keutamaan. Termasuk bagi mereka yang selama ini memiliki amanat kekuasaan dan memiliki kekayaan berlebih untuk berkorban demi kesejahteraan rakyat yang masih dilanda kehidupan yang du'afa mustad'afin di negeri ini. Tanpa pengorbanan dengan jiwa, pikiran,
perasaan, dan perbuatan yang tulus dan utama dari para elit dan warga bangsa, maka tidak mungkin tercipta kehidupan yang baik di tubuh bangsa ini dalam bingkai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji dan kurban juga mengajarkan sifat cinta, yakni kasih sayang atau welas asih yang jernih terhadap sesama sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan para rasul kekasih Allah mempraktikkan hidup kasih sayang itu terhadap sesama tanpa diskriminasi. Nabi Ibrahim sempat meminta kepada Allah agar umat Nabi Lut yang durhaka tidak diberi adab. Sifat welas asih Nabi yang satu ini diabadikan dalam Al-Quran. Inna Ibrahima la halimun awahum munib. Artinya, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah, dan suka kembali kepada Allah. Para nabi utusan Allah sangatlah berjiwa kasih sayang. Nabi Muhammad ketika dilempari batu oleh kaum Taif tatkala berhijrah, beliau berkeberatan pada saat malaikat Jibril menawarinya agar mereka yang melukainya diberi adab. Jangan, mereka sungguh kaum yang belum mengerti, ujar Nabi akhir zaman itu. Dalam hadisnya, beliau bersabda yang artinya, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Rahmat Allah pun terlimpah bagi para hamba yang menebarkan kasih sayang di muka bumi. Pada saat ini, tidak sedikit manusia terjangkiti virus egoisme, yakni sikap hanya mementingkan diri dan kelompoknya sendiri. Demi kepentingan golongan sendiri, rela mengorbankan kepentingan sesama, bahkan terhadap sesama iman. Aji mumpung kekuasaan tumbuh di mana-mana, sifat kasih sayang atau welas asih seolah menjadi mutiara yang hilang untuk ditemukan kembali. Kekerasan, konflik, dan bahkan perang terjadi di sejumlah tempat atau kawasan, antara lain karena menguatnya egoisme dan luruhnya kasih sayang antar sesama. Manusia seolah menjadi serigala bagi yang lainnya. Sebagian orang beriman pun atas nama agama dan kebenaran tidak sedikit menjadi ringan tangan berbuat kekerasan, sehingga kehilangan watak kasih sayangnya terhadap sesama sebagaimana diajarkan agama dan para nabi. Agama dan jejak nabi yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian hanya menjadi ujaran dan retorika indah, sering tidak menjadi pola tindak dan keteladanan dalam kehidupan umat beragama. Saling hujat, caci maki, kebencian, dan sikap saling menyebar kenegatifan kadang terbuka di ruang publik, baik antara sesama orang yang seagama maupun antar umat beragama, dipicu oleh berbagai sebab, namun pada akhirnya bermuara pada luruhnya jiwa damai dan kasih sayang antar sesama. Sebagian panorama kehidupan saat ini di banyak kawasan cenderung berwajah garang, konflik dan perang. Kita prihatin dan mengecam keras tindakan Israel yang semena-mena atas Rafah, Masjidil Aqsa, dan rakyat Palestina yang selalu menyebarkan bencana dan kerusakan di kawasan Timur Tengah. Kita juga berharap agar saudara-saudara Muslim di kawasan lainnya yang masih berada dalam penderitaan memperoleh perlindungan Allah dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berharap agar persyarikatan bangsa-bangsa benar-benar tegas dalam menegakkan perdamaian dan tidak diskriminasi hanya karena mengikuti kemauan negara-negara adidaya yang merusak tatanan dunia yang baik untuk semua. Kita juga prihatin dengan berkembangnya dampak negatif media sosial. Media sosial
sering menjadi ajang relasi yang kurang baik, seperti mudah menebar kebencian, permusuhan, fitnah, amarah, dan ujaran-ujaran tak pantas, sehingga kehilangan keadaban dalam bingkai akhlak karimah. Kekerasan terjadi di banyak ranah kehidupan. Kini, insan beriman dimanapun berada, diuji ketulusan dalam hidup berbasis nilai-nilai ilahi dalam menghadapi dunia yang banyak kepentingan harta, tahta, dan pesona dunia yang serba menghalalkan apa saja. Kehidupan politik yang serba bebas, ekonomi yang serba kapitalistik, dan budaya populer yang memuja kesenangan indrawi membuat masyarakat kehilangan nilai-nilai ilahi yang bermakna utama. Bagi mukmin sejati, bahwa ibadah haji, kurban, dan ibadah-ibadah lainnya haruslah menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah dan berbuat kebaikan bagi sesama dalam jalinan hablum minallah dan hablum minan nas yang harmonis. Jika setiap muslim memiliki relasi hablum minallah dan hablum minan nas yang baik dan seimbang, maka akan melahirkan kehidupan yang utama di dunia dan akhirat. Sebaliknya, manakala hablum minallah dan hablum minan nas tidak terjalin baik, maka terjadi kerusakan dalam kehidupan umat manusia, sebagaimana firman Allah yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa agar sholat Idul Adha, ibadah kurban, serta segenap ibadah kita selaku muslim melahirkan kehidupan yang khusyuk, baik dan utama. Saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah serta menjadi haji yang mabrur. Saudara-saudara kita dimanapun berada yang memperoleh musibah agar diberi kesabaran dan pertolongan dari Allah. Kita bermunajat kepada Allah agar hidup di dunia ini senantiasa berada di jalannya, beribadah dan menjalankan tugas kekhalifahan dalam bimbingannya, serta di akhirat kelak menjadi penghuni Jannatun Naim dalam ridho Allah dan karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina biridhaka wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah